ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। आम आदमी पार्टी की सरकार नूं 1 साल पूरा हो चुका है और 1 साल पूरा होने ते अज सरकार वालों अपनियां प्राप्तियां गिनाईयां गईयां ने। सरकार ने जिवें ही अपनियां प्राप्तियां शुरू कीतियां गिनाउणियां तां विरोधियां ने भी तेवर तिखे कर लए और नाल दी नाल निशाने साधने शुरू कर दिते। वख-वख मुद्दिआं ते सरकार नूं घेरिया गया। पहला एक नज़र पा लैंदे आ कि सरकार ने की कुछ किया ते विरोधियों ने किवें वार कीते। उस तो बाद पैनल साडे नाल जुड़ेगा और इसे मुद्दे ते चर्चा नूं अगे वधावांगे। मान सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। अपनी सरकार का 1 साल पूरा होने ते मुख्यमंत्री ने संगरूर दे विच गुरु का शुकराना किया। श्री अखंड पाठ साहिब के भोग पाए गए। सूबे की कैबिनेट तो लैके विधायक ते अफसरशाही मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार दी प्राप्तियों का जिक्र करदियां 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सीएम ने दस्सिया कि उन्हां दी सरकार ने 1 साल के अंदर 90% घरां दे बिजली के बिल जीरो किए ने। सूबे के अंदर 41,043 करोड़ का नवा निवेश होया है। 500 आम आदमी क्लीनिकां की शुरुआत हुई है। 117 स्कूल ऑफ एमीनेंस शुरू किए गए हैं। 1 साल के अंदर 26,797 नवीं नौकरियां दित्तियां गईयां ने। AGTF ने गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और 567 गैंगस्टर गिरफ्तार किए हैं। भ्रिष्टाचार से नकेल कसदियां 380 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार की पहल सदका पराली साड़न के मामलों के 30% की कमी आई है और शहीदों के परिवारों का ख्याल रखदियां सरकार ने शहीदों के परिवारों लई 1 करोड़ एक्स ग्रेशिया ग्रांट देनी शुरू की है। मुख्यमंत्री के वलों 1 साल दी प्राप्तियों का जिक्र किया गया, पर विरोधी धिरां सरकार की कारगुजारी ते प्रश्न चल ला रही ने। और भ्रिष्टाचार बहुत बड़ी बीमारी। असीं आउणसार भ्रिष्टाचार ते नकेल कसी। बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री जेल च ने, बहुत सारे रसूखदार अफसर ਜਾਂ रसूखदार बंदे जेल च ने। इत्थों तक कि साडे भी जिन्हां ने साडी पार्टी दे जिन्हां ने कोई कोशिश की रिश्वतखोरी दी, असीं उन्हां ते भी एक्शन लिया। इन्हां दा भ्रष्टाचार का भी मापदंड अपना है कि जिन्हों केजरीवाल कहेगा वो ईमानदार, जिन्हों केजरीवाल कहेगा बेईमान तो बेईमान। ये उस तरीके की सरकार है। इन्हां दा मिनिस्टर है सरारी। पूरे सोशल मीडिया के उत्ते उहदे भ्रष्टाचार के चर्चे हुए। इन्होंने अज तक उत्ते केस नहीं किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि दूजे साल दे विच विकास की रफ्तार होर तेज होवेगी और उन्हां दा पूरा फोकस अगली सरकार बनाउण ते नहीं, अगली पीढ़ी का भविख बेहतर करन ते है। अगला वरा जिहड़ा है आपां होर भी उपर लेके जाना है। आम तौर पर सरकारां जिहड़ियां ने जो काम आखिरी 6 महीनों च करदियां ने, असीं पहले 6 महीनों च करता। साडा मकसद नैक्सट गौरमेंट नहीं, साडा मकसद नैक्सट जनरेशन है। मुख्यमंत्री के वलों अपनी सरकार दी प्राप्तियों का जिक्र किया गया, भविख के प्लान दसे गए, पर विरोधी धिरां ने कानून व्यवस्था, पंजाब के कर्ज और सरकार वलों दित्तियां गारंटियां नूं लैके कई सवाल खड़े किए। बंदूकां गोलियां पिस्तौलां दे साइं च रंगला पंजाब बनेगा। 24 घंटे बिजली ना देण नूं रंगला पंजाब कहंदे हो। 9,000 करोड़ का करजा बिजली बोर्ड से चढ़ गया, तुसीं सबसिडी नहीं उन्होंने दित्ती। 40,000 करोड़ रुपया पंजाब के नागरिकों से तुसीं करजा चढ़ाता। 35,000 करोड़ होर करजा लैण, इहनूं रंगला पंजाब कहोगे। पंजाब सरकार ने अपने पहले साल कई वड्डे वादे पूरे किए ने। कुछ ते काम होना बाकी है, पर कानून व्यवस्था और कर्ज वर्गे मुद्दों को लैके विरोधी धिरां सरकार ते वड्डा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही ने। संगरूर तो चरणजीव कौशल दे नाल चंडीगढ़ तो अमन भारद्वाज, न्यूज़ 18। कांग्रेस वालों भी शाम के वेले एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी की सरकार ते सवाल चके गए और अमन कानून के मुद्दे ते सीएम तो अस्तीफा तक मंग लिया गया। एक बारी सुनाते हाँ प्रताप सिंह बाजवा ने की किया। भगवंत मान नूं मैं गल कवांगा, जे एओटा ऑफ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई सैल्फ स्टीम होए, जिस तरह चीफ मिनिस्टर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ कि थोड़ी जी जे अपनी पोजीशन ਜਿਹੜਾ रुतबा चीफ मिनिस्टर ਦਾ जे ਉਹਨੂੰ कायम रखना चाहता है, ये चीफ मिनिस्टर भी है, ये होम मिनिस्टर भी है, ये जिले का मंत्री भी है। ही शुड बी द फर्स्ट वन हू शुड बी गिवन ऑर्डर्स। ये अज सही मायने ਦੇ ਵਿੱਚ इट इज हाई टाइम साल पूरा होया
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਕ ਹਿਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ। ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰਕ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। HS ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BJP ਤੋਂ ਜੈ ਬਾਂਸ ਜੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੈ ਬਾਂਸ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ CM ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਅਸਤੀਫੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ CM ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਜੀ ਜਦੋਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਬੜਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਭਿਅੰਕਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਬੀਤਿਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਧਾ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹਰਾ ਪੈਨ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 26,797 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਆਉਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ 2295 ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 41,043 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2,43,248 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਬੜੀ ਹਾਈ ਤੌਬਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤੇ ਬੜੀ ਹਾਈ ਤੌਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਈ, ਬੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ। ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਕਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 87% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90% ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 0 ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਬਰੀਫਲੀ ਜੋ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਰੱਖੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ।
ਦੂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ, ਉਸੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲਈ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਫਰੌਤੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਡਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਧੜਾਧੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਟਾਲਾ ਹੁਣ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਟਾਲਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ PCPCL ਦਾ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਐਡਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲਾ ਰਿਹਾ 6-6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 43,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ, 43,000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ 43,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚੱਕਿਆ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਤੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ, ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਕਿਤੇ ਸਿੱਕਿਮ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਬਸ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਕਦੇ 골ਡਨ ਗੇਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ऐसा है कि पहली गल तो आम आदमी पार्टी को शुभकामनावां। 1 साल इन्होंने कंप्लीट कर लिया, ये अपनी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हुण सारा कुछ तो सानू पता है, रोज़ ही असीं डिबेट च बहने कि इन्होंने करना सी की नहीं किया। मैं थोड़ा मैक्रो लेवल के उत्ते ये कहना चाहना कि पंजाब बहुत डेस्परेट सीगा एक अच्छी गवर्नेंस वास्ते, कि उस डेस्परेशन के विच पंजाब ने एडी वड्डी बहुमत दे दी आम आदमी पार्टी को। पर आम आदमी पार्टी ने इस एक पूरे साल के पंजाब के लोगों का ट्रस्ट जिहड़ा उन्हें पूरी तरह के नाल ब्रेक कर दिता। ते हुणे जिन्नियां मर्जी नील गर्ग साहब ते चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जिन्नियां बड़ी मर्जी वड्डियां गल्लां करदे ने, फैक्ट ये है कि इन्हां नूं इंट्रोस्पैक्ट करने की जरूरत है, इन्हां नूं कोर्स करैक्शन की जरूरत है, बिकॉज पंजाब जिहड़ा है वो किसी चंगे रस्ते नहीं चल रहा है। पॉइंट तो मेरे को भी बहुत ने, पर मैं बेसिकली ये गल कहना चाहना कि अपने आप को ठीक कर दें, क्योंकि इतने सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। हुण जिहड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हैगी है, अपने सट्टे अपने आप नहीं मान लेने चाहिए इंसान को। ये यूफोरिया जिहड़ा हैगा ना, इन्हां दा इहनूं थोड़ा जिहा घट करना ते चंगा है। मेरे हिसाब के नाल जिहड़ी सब तो ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है वो है लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमी ते सोशल ब्रेकडाउन ऑफ द सोशल मशीनरी। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਗੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਤਾਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੈਪਨ ਐਂਡ ਡਰੱਗਸ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਈਕ ਇਨ ਨਾਰਮਲ ਸੁਸਾਈਡਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ अच्छा है हमारे न्यूज़ पेपर्स को अच्छी एडवर्टाइजमेंट दे के उनकी कर रहे हैं, बनना तो कुछ नहीं है। तो थोड़ा जिहा इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत जरूरत है मेरे। ठीक है, किगरा साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਵੀਰ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਮਨੋ ਕਸੁੱਧਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿਟਵੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਐਕਸਲੈਂਟ, ਪਾਰ ਐਕਸਲੈਂਸ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, 4-5 ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਨ ਹਾਈ ਆਫਿਸਿਸ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਧ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਰਤਨ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਫਰਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਰਾਰੀ ਸੌਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ 2 ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਰਟਨਲੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਕਰੋ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੱਲੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆਨ, ਲੇਕਿਨ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ 'ਚੋਂ ਬਚਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਿਆ। 2 ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂੰਗਾ। 135-36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵੀ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਜਟ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਜਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕੂੰਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਲਾ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਘੱਟ ਜਾਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਕਰੋੜ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਭਾਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ 60,000 ਕਰੋੜ। ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 45,000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਵੇਜ ਐਂਡ ਮੀਨ 24,000 ਸੀ, 44,000 ਕਰੋੜ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਰਵਾਂ 4ਵੇਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, 2-3 ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ 13 ਦੀ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 100% ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੌਪ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਜੈਬੰਸ ਜੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਿਆਂ ਦੀ। 907 ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਡਾਟਾਬੇਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ 2.48 ਕਤਲ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਬੋਲਣਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 757 ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ 2.07 ਡੇਲੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਸੀ। 2022 ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 669 ਕਤਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ 1.83। ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਲ ਮਾੜਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਆંકੜੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜੈਬਲ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਗੱਲ ਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦੀ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਰ ਲਓ 750 ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਤੂੰ ਡਾਟਾ ਕਾਹਦਾ ਦੇ ਰਹੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਤਲ, ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਨਾ ਦਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਵੀ 750 ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਗੱਲ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਸਿਹਤ ਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਆંકੜੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆંકੜੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਰਡਰਸ, ਬਟ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਪਰ ਸੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜੀ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੋ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸੁਣ ਲਓ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਓ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 33 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 33 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਜੀ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ
ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਐਦਾਂ ਬਹਿਸ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਮਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ? ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। 33 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, 6 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਭੰਡਾਫੋੜ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 500 ਤੇ 3 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਸੀਂ ਖੋਲੇ, 10.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ। 142 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 6% ਕਦੋਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀ? 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 14,000 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਈਵਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਟੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਝੂਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। BMW ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਫੜ ਲਿਆ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਵੱਧ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, 2007 'ਚ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ, 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ 25 ਦਿਨ ਬੀਤ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ FIR? ਦੱਸ ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਇੱਕੋ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਟੇਲ ਲੀਕ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ FIR? ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 2 ਇੰਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਦੇਤਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦੇਤਾ ਜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ MSP ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ MSP ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦੇਤੀ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਕਮਾਊਂ, ਕਮਾਇਆ ਕਿੰਨਾ? 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। 35,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਚਾ ਲੂੰਗਾ, ਬਚਾਇਆ ਕੀ? ਨਿਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, 2 ਹੀ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ?
ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ 503 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 503 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ 30-31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹ ਚੋਂ 16,000 ਬੇਸਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਓ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ ਸਰ। ਦੇਖੋ 15,000 ਹੈ ਜੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਮੈਂ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਰਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਬੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ। ਹੁਣੀ ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, 1,93,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੇ, 93,000 ਕਰੋੜ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 2007 ਤੋਂ 17 ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ 5 ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, 43,000 ਸਮਥਿੰਗ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 5 ਸਾਲ ਚ। ਅਗਲੇ ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਥਰਮਲ ਲਾਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਸਾਲ ਚ 43,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕਿੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਚ 43,000 ਕਰੋੜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਡਾਟਾ ਫੋਰਜ ਕਰਦੇ? ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜੈਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੈਬਾਜ਼ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋ ਟੈਕਸ ਬਜਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਪੂਲਿਸਟ ਬਜਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਬਜਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਫਸ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਬਾਤ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹੈ, 5 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੈਬਾਜ਼ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨਗੋਇੰਗ ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਖੇਧ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪੋਪੂਲਿਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਰ ਮੈਂ ਬਸ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਨਵੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਹਾ ਨਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੈਬੰਸ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ 2-3 ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ ਸੀ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਦੇ ਦੇਣ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ 53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 167 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 114 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਤਾ, ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਰਜ਼ਾ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮਾੜਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਕਰਜ਼ਾ। ਕੁਝ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਟਰ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਮਾਂ ਫੇਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਹਸਤੀ ਪਾ ਲਈ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਫਰੇਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਈ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਾਸੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਜਟ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਤੇ, ਨਾ ਬੀੜੀ ਤੇ, ਨਾ ਚਾਹ ਤੇ, ਨਾ ਖੰਡ ਤੇ, ਕਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਮਨ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਬਸ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਵੇਚੀਏ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ 6 ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ 5 ਸਾਲ? 5 ਸਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਅਕਲੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਲਮੰਦ ਸੀ ਨਾ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ 1,82,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਤਾ। 118 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਉਦੋਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ, ਉਹਦਾ ਅੱਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। 4.5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੈਵਾਸ ਜੀ ਚੱਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਜੈਵਾਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਥੋੜੋ ਬੋਲਿਆ ਜੈਬੰਸ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਦੱਸੋ 114 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਵੈਸੇ 114 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਦੱਸੋ। ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਕੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 2-4 ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਉਹ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਰੇਤੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਡਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੈਬਾਸ ਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5.5 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਲਿਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਲਿਜਾਓ ਤੇ ਭਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਮਾਫੀਆਦਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਅੱਜ 5.5 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ 5-5 10-10 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੂ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨਿਰਪੱਖ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਬਚਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਅੱਧਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ 492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੋ ਝੂਠ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਰੇਤਾ 5.5 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੋਲ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ 5.5 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 5.5 ਸਿਰਫ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 5.5 ਰੇਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਿਕੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 20,000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ, ਕੀ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਡੇਕ ਹੈ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਚਾਂਡਕ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ 2017 ਚ ਜਿਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨਵਾਂ ਐਡ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਵੱਡੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਵਾਬ ਦਿਖਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ? 43,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੁਕਿਆ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੈਮ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਕਿਮ 'ਚ, ਗੋਆ 'ਚ, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਨੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ, ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗੈਸਟ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ।